विश्व महुमाछी दिवस 2025 सूर्यंकर प्रथम किरण धरापृष्ठ रे पड़िबा पूर्वरु आमे केन्द्रापड़ा कटक और भुवनेश्वर महुचाषी माने बाहरी सारिथिलु सुदूर ढेंकानाल जिला को। ढेंकानाल अनुगुल जिलार चाषी भाई मानक द्वारा आयोजित करा जाइथिबा सभास्थान रे ट्रक का ट्रक आंब लोड हेउथाय। देखुनांती केमती ट्रे रे पसिकी सब थुआ जाइछि आउ पेपर रे मध्य पैकिंग करा जाउछि ओ फार्म भितरे महु बाक्स सब धाड़ी धाड़ी होई लागि थाए। एही सब देखि मन खुशी और आनंद रे पूरी उठिला। एठारे एते परिमाणर महु बाक्स रखा जिबार कारण मु आपण मानंकु वीडियो शेष आड़कू कहिबी। देखि पारुचंती तो रास्ता साइड रे केमती बाक्स गुड़िक थुआ जाइछि। आसंतु देखिबा आम महुचाषी महामिलन रे कौन सब आलोचना और समालोचना होउछि। विभिन्न जिलार जो सब चाषी भाई मानक आज कार्यक्रम स्वागत मुझे आम के महुमाछी उपरे सब चाषी मान जहाँ सुविधा असुविधा समस्या अच्छी आम केमी डेभलप करवा ये विषय में आज आमर आलोचना। सर्वप्रथम मुझे आग करी आम आग समस्ते परिचय आग हो किए कौ जगार आसी आम ना प्रथम मोठू आरंभ करदे। मो ना है चित्तरंजन पुहाण, मो घर है ढेंकानाल विलेज हरिकृष्णपुर। मु जड़े महुचाषी जितेन्द्र कुमार बेहरा ढेंकानाल कामाख्या नगर जड़े महुचाषी। मो ना निताई चरण दली जड़े महुचाषी। मो बापा ना हूँ कृष्णचरण दली से जड़े महुचाषी। मु कोरापुट रही चाष करुँची भूमि कटक और कर्मभूमि कोरापुट। मो ना कृषि सुंदर साई घर लिंगीपुर भुवनेश्वर मु भी जड़े महुचाषी। मो नाम पुष्पलक्ष्मी बेहरा मो केन्द्रापड़ा। राजेश्वर साहू घर हूँ खरदाई। मो ना रजनीकांत दास जिला केन्द्रापड़ा घर हूँ मार्साही छेड़पुर। मो ना विजय कुमार वीर आम घर हूँ बंतला नियरेस्ट सातकोशिया अभयारण्य जिला अनुगुल। मु जड़े महुचाषी। गुरुजन मानक मोर नमस्कार एवं सान मानक मोर श्रद्धा। मो ना प्रमोद कुमार विश्वास मु केन्द्रापड़ार जड़े महुचाषी। मो सुजीत बेहरा घर ढेंकानाल मु पर जड़े सुभाष चंद्र मिश्र ढेंकानाल घर दुर्गाप्रसाद महुचाषी महुचाषी अच्छी। परेश कुमार बराड़ घर महादिया बड़ापड़ा ब्लक ढेंकानाल जिला। मुझे महुचाषी प्लस फरेस्ट गार्डन काम अभय कुमार देवरी जिला ढेंकानाल घर खाइमेरी मुझे महुचाषी। मो ना अनिरुद्ध घर ढेंकानाल डेरा सिंह मु जड़े महुचाषी। नमस्कार आज्ञा मु जड़े महुचाषी। एकाधार गोटे चाष नु पाखापाखि 10टा चाष करती माछ चाष काजू चाष आम चाष महुचाषी सब चाष जिते प्रकार चाष सब चाष कर कितु महुटा आमर गोटे निशा पेशा कि निशा है आमर एटा घरे बहुत मना कले चाष करने कले आम जी कम अच्छे तू करें तथापि मुझे क्या भी कथा न शुणी मो चाष कली। टार्गेट मोर अच्छे 200 बाक्स निश्चित रखी आउ पार्ट टाइम रे कि कामटा करी 2टा पर केवल ही काम करी। आम घर हूँ ढेंकानाल जिला गंदिया ब्लक मंदार पंचायत दलार गाँ। मोर इच्छा क्या लोक मैंने शुद्ध महुटे दुनिया में पाँच नब आउ अपमिश्रण जुगे कि आम किसी लोक शुद्ध जिन आमर इच्छा समाज शुद्ध चाहन जो लोक मैंने चाहते सस्ता सुंदर मिलू। मो ना दीपक कुमार मुदुली घर केन्द्रापड़ा ओनली बी कीपिंग केवल महुचाष मु कर जहाँ अच्छी प्रमोदाबू एरिया भल हार्वेस्ट हुए 7-8 के जी। मुख्य मुख्य महुचाषी तो सही बहुत केन्द्रापड़ा बालेश्वर सोसाइटी बालेश्वर चाषी भी बहुत सरकारी सहायता रहा कारण सोसाइटी जो दास घर हूँ जोरंदा आतिंदा ढेंकानाल जिला मुझे महुचाषी। घर भापुर ब्लक सदर ब्लक जिला ढेंकानाल भापुर को भापुर झुमपुड़िया झुमपुड़िया कहते
ବାକ୍ସ 10ଟି ଅଛି, ସେଠି ଅଛି 7ଟି ଖଣ୍ଡେ ମାଛି ଅଛି। କାଇ ଖାଇକିନି ତିନିଟା ବସା ଖାଇଦେଲେଣି। ତାକୁ ତା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କ'ଣ କାଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସେ ଥେବେ କେଉଁ ଦିନ ନାଖିଯିବେ, ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଥର ମାଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବେ ଆଉ। ଯୋଉଟା ହାତୀଆ ପ୍ରବେଶ କରୁ ତା ବାଦ ବି ଲୋକ ଜଗେଇଛି, ଘର କରିକି ଲୋକ ଜଗେଇଛି, ଏଭଳିଆ ସବୁ କରୁଛି। ଅନୁମାନ ସେଇଆ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୋଲି ସିଏ ଯାଇକି ଚାଳୁଛନ୍ତି ଶୁଙ୍ଘିଦେଲେ ଆମେ ବାନ୍ଧିଛୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ଯୋଉ ଚାଳିବା ଫୋର୍ସଟା ଆମର ଠେଲିବା ସହିତ ସମାନ। ଏରିଆ ଛାଡି ପଳେଇଲେ ଯୋଉଟା ଉଇ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇଏ ପର୍ପସରେ ପକେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଶଳା କାଇ ସବୁ ସଫା ଆମେ ଏଟା ଗଛରେ ପକଉଥିଲୁ। ମୁଁ ହେଇଥିଲାଗି ନିତାଇ ବାବୁ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ, ମୁଁ ହେଇଥିଲାଗି କହୁଥିଲି ଏଇଠି ବହୁତ ଚାଷୀ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନିତାଇ ବାବୁ ମୋତେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ତମେ ଖାଲି ପୁହାଣ ହେଇକି ଜାଣିଛ ଢେଙ୍କାନାଳ ବୋଧେ ତମେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା କଥା କହିପାରିବ କି? ନାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ଝିଅକୁ ନେବାନି ମୁଁ ଟିକେ ମଜା କରେ, କମେଡି ନ କଲେ ହବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହୁ ଚାଷ କହିବାକୁ ଗଲେ 96 ମସିହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସେ ବି କୁହନ୍ତି ମୁଁ 90-96 ମସିହାରେ କରେନି। 90-96 ମସିହା ମାନେ ଆମର ମହୁମାଛି ଚାଷରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆମେ ଜାଣିନୁ ମହୁମାଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ମାନେ ସେମାନେ କେତେ ପୁରୁଣା, ଜିତୁ ବାବୁ ସେମିତି ପୁରୁଣା, ନିତାଇ ବାବୁ ମାନେ ଆମର ସବୁ ମାନେ ପୁରୁଣା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ଚାଷୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ଟିକେ ନାହିଁ, ଗ୍ରୁପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ବାକ୍ସ ବସେଇକି ଏଇଭଳିଆ ତକଲିଫ ଭୋଗିଛନ୍ତି ସେଇଟା କହିଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବୁ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଛି ମିନିମମ୍ ଏ ବର୍ଷ 8-10ଟା କେତେ ବାକ୍ସ ଡ୍ୟାମେଜ କଲା ତମର? 9ଟା ବାକ୍ସ ହାତୀ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଡ୍ୟାମେଜ କରିଦେଲା ସୋଲାର ଭାଙ୍ଗିକି ନା। କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା? ଏଇ ଖୁଣ୍ଟି ମୁଡ଼ା ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କ'ଣ କଲେ? ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିଖିବା, ଆମେ ଯୋଉ 10-20 ଜଣ ରହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶିଖିବା। ନାଇଁ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ମୋର ହଉଛି, ଭାଇ ତମେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ତମର ସୁବିଧାଟା ହେଲା, ମୋର ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ହଉଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଥଡ କରୁଛେ, କାହାର କାମ କରୁଛେ ହଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। ଇଏଟା ଜଣେ ଆମେ କେହି ଜଣେ ମୁଁ କରିବାନି, ଆଉ ଆମେ କରିବା। ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ତେଣୁକରି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଅଧିକା, ଯାହା ଦରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ମହୁ ଚାଷ କରିବା, ମହୁ ଅମଳ କରିବା, ମାଛି ବିକିବା, ମହୁ ବିକିବା, ସରିଲା ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ସରିଲା। ଆମର ମହୁ ଆସି ବାକ୍ସରେ ପଶିଲେ ଗଲା, ମହୁ ବୁଡ଼ିଲା, ମହୁ ଚାଷ ଆମେ ଶିଖେଇଦେବୁ। ଆମେ ମହୁମାଛି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ, ଯେହେତୁ ମହୁମାଛି ଚାଷ କରୁଛେ, ଆମେ ଟିକେ ଯେତେ ମହୁ ଚାଷୀ ହେଲେ ବି ଆମେ ଯେକୌଣସି ମାଛିଟାକୁ ମାରିବାକୁ ଆମେ ଆଗେ ଚାହିଁବାନି ନିଶ୍ଚିତ। ଆମ ହାତ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ମାରିବାକୁ, ଆମ ହାତ ଆଗେ 2 ଥର ମାନେ ଫେଲିଓର ମାନେ ଥରିବ ଯେ ମାରିବେନି। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବାଘୁଆ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା କଲା, ଆଗେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ସିଚୁଏସନଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି। ଆମେ ତ କିଛି ଆଣିନେ, ଆପଣ ହେଲେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିଏ ଯାଇଥିଲ? ସାରେ ତାଙ୍କର ସାରେ ତମେ 2 ଜଣ ସେଠୁ ଆମେ ଗଲୁ। ଯଦି ହାତ ମାରିଦେବୁ ସେ ଗଳି ବି ପଡ଼ିବ, ଭୟଙ୍କର ମାରିବେ। ତା ପରଦିନ ସେ ମାଛି କାଳେ ରାଗିକିରି ଥିଲେ, ଖତ ଲୋଡ୍ କରୁଥିଲେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲା ଗୋରୁ ଗାଇକି ମାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗ দিয়ে ନଗେଇ ଦେଇ ଆମର 8-10ଟା ମାଛି ଦରକାର, ତାକୁ କେଚିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମତେ ଡାଳି ମହୁମାଛି ମାରିଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ବେଗରେ। ମୁଁ ସବୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଗ୍ରହ ପଡ଼ିଛି, ଖାଇବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆମେ ତା ବୁଲୁଛୁ ଆଉ। ସେଇଠୁ ତାକୁ ଲଗେଇଲି। ସିଏ ଇଣ୍ଡିକା ମହୁ ସ୍ମେଲରେ ପୁରା ଏମିତି ଖାଲି ଝଲଝଲ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହଉଛି ଯେ ଜଣଙ୍କର ମାଛି ଦରକାର, ବିନା ହୁଙ୍କା ଖେଞ୍ଚିରେ କେମିତି ଆମ ଗଣ୍ଡା ଛଟା ମାଛି ମିଳିଯିବାର ଅଛି। ଆରେ ସେ ଗଣ୍ଡା ସବସିଡି ଲେଡିଜ କି ବୋଧେ 50%, 10 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ନାଇଁ ବଢିଗଲା 20 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଥିଲା 20 ଲକ୍ଷ ତାପରେ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50%, ଜେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ 40%। ତାର ସ୍କିମ୍ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା ଯୋଉ ଚାଲୁଛି, ଯୋଉଟା ଆମର 154ଟା ସ୍କିମ୍ ନିତାଇ ବାବୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତମେ ଥରେ ପାଇଥିଲ ପଇସା, ମନେ ଅଛି? ଦଳ ବାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ତମେ ବି ପାଇଥିଲ, ମନେ ଅଛି ହେଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ସେ କହିଲେ। ସେକେଣ୍ଡଟା କହୁଛି ଗୋଟେ, ସେଇଥିରେ ତମ ନିଜ ନାଁରେ ଜାଗା ଥିବା ଦରକାର। ତମେ ସେ ମିନିମମ୍ 100ଟା ବାକ୍ସରୁ ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ, ମିନିମମ୍ 100ଟା ନା, 100ରୁ କମ୍ ହେଲେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତମେ ନେଇପାରିବନି। ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମିନିମମ୍ 100ରୁ ଆରମ୍ଭ, 100ରୁ 200, 300, 400 ଯାହା ତମେ କରିବ ହେଲା। ୟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଆ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କରିବ ସେଥିରେ ଏବେ ବାବୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ 25 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ଓନ୍ କ୍ୟାସ୍, ମାନେ ନିଜ ପଇସା ତମେ 25 ଲକ୍ଷ। ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତମେ 300 ବର୍ଷ କଲ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ 50 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ତମେ କରିବାକୁ ପଡିବ
ତେଣୁ ତା ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆଉ ତମେ ଯୋଉଟା ଏଇନୁ କହୁଥିଲା ଯୋଉଟା ମତେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଗଲା ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲୁ 90% ଛାଡ଼ 90% ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେଟା ଯୋଉ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଥିଲା ସେ ସ୍କିମ୍ କି ଆମେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଲେ ଯୋଉ ସରକାର ପଲଟିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଏଇ ଯୋଉଥିରେ ରାଣୀ ନାହିଁ ଠୋଠୋରେ ତଳିକି ଜିଉଁଛୁ। ହଁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣ ମେଜିକ୍ କପଡ଼ା କିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମହୁମାଛିର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ଅଛି ମେଜିକ୍ କପଡ଼ା। ଯେତେବେଳେ ମାଛି ମାରିଲା ସେଇ କପଡ଼ାକୁ ନାଉଡ଼ କାଢ଼ି ସେଇ କପଡ଼ାଟାକୁ ଧରିଥିବେ ସେଇ କପଡ଼ାରେ ଚାଲ ବିଭିନ୍ନ କଲେ ତାପରେ ପକେଇ ଦିଆ ବାକ୍ସ ଦେଖିଲା ବେଳେ କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଖାଲି କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରେ ବାକ୍ସ ଦେଖିଲା ବେଳେ କପଡ଼ା ଯଦି ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 50% କମିଯାଏ। ଆମ ବାପାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ସେଇଟା। ଆପଣ ଶୀତ ଦିନେ 10ଟା ଭିତରେ ଟେକିବେ ମାଛି ମାଡ଼ ଖାଇବେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାରେ ଟେକିବେ ମାଛି ମାଡ଼ ଖାଇବେ, ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଚାଷରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଓ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନର ବାଟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଗଲା। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଗଲା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆରମ୍ଭରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶ୍ରୀଫଳ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ଓ ଧୂପ ଦେଇ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏହି ଫାର୍ମଟିରେ ଆମ୍ବ, ସପେତା, କାଜୁ, ଲିଚୁ, ବେଲ, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଗଛ ଲାଗିଛି ଓ ଏହାର ଅମଳ ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମହୁମାଛି ପାଳନ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଫାର୍ମ ଓ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ବିଶୁଦ୍ଧ ମହୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମ୍ବ, କାଜୁ, ସପେତା ଓ ଉପହାରରେ ମିଳିଥିବା ମହୁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣିଲୁ। ଓଡ଼ିଶା ମହୁମାଛି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମହୁଚାଷୀ ମାନେ ଶପଥ କରୁଛୁ ଯେ ମହୁମାଛି ଓ ମହୁଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଥା ସମ୍ଭବ ମହୁମାଛି ଚରା ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବୁ। ଆଜୀବନ ନୂତନ ମହୁଚାଷୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିବୁ ଏବଂ ସବୁ ମହୁଚାଷୀ ମାନେ ମିଶି ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଜୟ ମହୁମାଛି। ଏଇଟା ଯାହା ଆମେ ଶପଥ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚରା ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇବା, ତା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ଚାଷୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିବା। ଏବେ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା କେତେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପୁରା ଫ୍ରିରେ। ଆ ଭିତରେ